Hello, good evening. I am Dr. Sujoy Dasgupta, consultant in reproductive medicine, that is gynecologist cum infertility and IVF specialist. Today I am going to discuss about what will you do if you have fallopian tube block. নমস্কার, আমি ডাক্তার সুজয় দাশগুপ্ত, কনসালটেন্ট গাইনোকোলজিস্ট এবং ইনফার্টিলিটি এবং আইভিএফ বিশেষজ্ঞ। আজ আমরা আলোচনা করব ফ্যালোপিয়ান টিউব বন্ধ থাকলে কি করা উচিত। প্রথমে জানতে হবে ফ্যালোপিয়ান টিউব কি। ফ্যালোপিয়ান টিউব হচ্ছে দুটো টিউব অর্থাৎ নালী, যেটা জরায়ুর দুপাশে থাকে, যেখানে ডিম্বাশয় থেকে বেরোনো ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু মিলিত হয় এবং ভ্রূণ বা এমব্রায়ো তৈরি হয়। সেখান থেকে ভ্রূণ বা এমব্রায়োটি পরে ইউটেরাস বা জরায়ুতে নেমে আসে এবং তার ফলে প্রেগনেন্সি সম্ভব। দুঃখিত। অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে ফ্যালোপিয়ান টিউব বন্ধ আছে, তাহলে কিন্তু এই ভ্রূণ তৈরি হতে পারে না এবং তাহলে প্রেগনেন্সি আসতে অসুবিধে হতে পারে। কি কি কারণে এই ফ্যালোপিয়ান টিউব বন্ধ হতে পারে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণ জানা যায় না, কিন্তু যদি আপনার কোনো ইনফেকশন হয়ে থাকে আগে, বিশেষ করে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন, যেমন পিআইডি, পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ, অর্থাৎ ইউটেরাস, টিউব, ওভারি বা ভেজাইনা এখানে কোনো ইনফেকশন হয়ে থাকে, তার ফলে বন্ধ হতে পারে। টিউবারকুলোসিস অর্থাৎ জননাঙ্গে টিউবারকুলোসিস হলে টিউব বন্ধ হতে পারে। আগে যদি কোনো অপারেশন হয়ে থাকে তলপেটে, বিশেষ করে ইউটেরাস, ওভারি বা টিউবে, তাহলে বন্ধ হতে পারে। ইভেন অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশন হলে তার ফলে বন্ধ হতে পারে। আগে একটোপিক প্রেগনেন্সি হয়ে থাকলে তার ফলে বন্ধ হতে পারে। কারো কিছু বিশেষ ধরনের গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ডিজিজ থাকে, অর্থাৎ খাদ্যনালীর ডিসঅর্ডার, যেরকম আলসারেটিভ কোলাইটিস বা ক্রোনস ডিজিজ অর্থাৎ ইনফ্ল্যামেটরি বাউল ডিজিজ বলা হয়, তার ফলে বন্ধ হতে পারে। আগে টিউব লাইগেশন করা হয়েছে, তার ফলে অবভিয়াসলি বন্ধ হতে পারে। এন্ডোমেট্রিওসিসের কারণে কখনো কখনো বন্ধ হতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা জানি না কেন টিউব বন্ধ থাকে। সো ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ইজ fallopian tube or what are fallopian tubes? These are two tubes, that is pipe-like structures attached on both sides of the uterus, and inside these tubes the sperms and the eggs which are released from the ovaries meet to form the embryo, and later on this embryo comes down inside the uterus and the pregnancy starts. So if there is fallopian tube block, you may have problem in getting pregnant. So what are the reasons for fallopian tube blocks? In most cases, unfortunately, we don't know why the fallopian tubes are blocked, but there may be some reasons like infection, particularly some sexually transmitted infection we call PID, pelvic inflammatory disease, which can affect uterus, ovary, tubes and vagina. This can cause fallopian tube block. Secondly, tuberculosis. If particularly you have tuberculosis in your pelvic organs, like uterus, ovary, in that case the fallopian tubes may be blocked. If you have any operation before, like operation in the uterus, ovaries or tubes, fallopian tubes may be blocked. Even the operation for appendix, that is appendixectomy, this may be responsible for fallopian tube blocks. And some women may have some diseases in the guts, that is inflammatory bowel disease like ulcerative colitis or Crohn's disease. They may also cause fallopian tube block. Obviously, if you have ligation operation before, this is one of the reasons for fallopian tube blocks. And last but not the least, if you have ectopic pregnancy before, then the fallopian tubes may be blocked. But unfortunately, in majority of the cases, we don't know why the fallopian tubes are blocked. Now, how it is diagnosed? Symptoms. Majority of the time, women who have fallopian tube block, they don't know that their fallopian tubes are blocked. But if you have the risk factors, like you have previous ectopic pregnancy, if you have appendix operation, if you have PID, STI, or that is sexually transmitted infection, or tuberculosis, or endometriosis, or ligation operations, that there is high chance that your tubes may be blocked. But only way by which you can know whether tubes are open or not is by doing some test. The usual test is HSG, that is hysterosalpingography. It is a type of X-ray. It is done usually between day 7 to day 12 of the period. Day 7 means if today you have your first day of your period, today is day 1. So similarly, between day 7 to day 12, you have to do this HSG. This is a special type of X-ray which is done usually without anesthesia. It's done in the radiology department, and through the vagina some instruments are inserted, and we insert some special liquid called dye, and then in X-ray we see whether the dye is passing through the tubes
and then we see whether the tubes are open or not. So this is the HSG. In some women it may cause little discomfort, but it should not be very painful for majority of the women, although it may cause some discomfort. Second way by which you can know whether your tubes are open or not, it's called SSG, that is sonosalpingography, or sometimes we call it SIS, that is saline infusion sonography. Please remember SIS and SSG are both same. Here instead of X-ray we do ultrasound, we do TVS, transvaginal sonography, that is we put the ultrasound probe in the vagina and then insert some normal saline through vagina inside the uterus, and in ultrasound we see whether the saline is passing through the tubes or not. It may cause little discomfort, less discomfort than HSG, but problem is that in HSG you can know which tube is blocked and at which part of the tube the block is there, but in SSG usually we don't know which tube is exactly blocked, but we can say whether both the tubes are open or there is that is we can know only whether both the tubes are blocked or at least one tube is open. We don't know exactly which tube is open and which tube is blocked. This is the problem with SSG, but SSG causes less discomfort and it's somehow more accurate, and sometimes it can be done under anesthesia, particularly in women who cannot tolerate SSG. Very few women, like those who have very narrow vagina or difficulty in intercourse, in that case SSG can be done under anesthesia inside the theater. The third option is laparoscopy, that is, it's a form of microsurgery where we make some small hole, we call keyhole surgery, with small hole in your tummy, that is in your abdomen, and through the small hole we pass some instruments and camera, and at the same time through vagina we insert some dye, that is colored substance, and through the camera we see that colored substance is going through the tubes or not. So this is another way by which we can know whether tubes are open or not, but laparoscopy is done in very few cases because it's a form of operation. It is done under general anesthesia and it's done only after you are admitted in some hospital. So for most cases we do HSG or SSG. এবার আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম, অর্থাৎ কিভাবে আপনি জানতে পারবেন যে আপনার ফ্যালোপিয়ান টিউব ব্লক আছে কিনা। দুর্ভাগ্যবশত বেশিরভাগ মহিলাই জানেন না যে তাদের ফ্যালোপিয়ান টিউব ব্লক আছে। কিন্তু যদি আগে আপনার একটোপিক প্রেগনেন্সি হয়ে থাকে, আগে আপনার অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশন হয়ে থাকে, আগে আপনার পিআইডি বা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন হয়ে থাকে, আপনার টিউবারকুলোসিস হয়ে থাকে, আগে তলপেটে কোনো অপারেশন হয়ে থাকে বা এন্ডোমেট্রিওসিস থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার টিউব ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। টিউব ব্লক আছে কিনা দেখার জন্য সাধারণত আমরা যে পরীক্ষা করি সেটা হচ্ছে এইচএসজি অর্থাৎ হিস্টেরোসালপিঙ্গোগ্রাফ। এটি একটি বিশেষ ধরনের এক্স-রে যেটা রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টে করা হয়। সাধারণত অ্যানেস্থেশিয়া ছাড়া এটা করতে হয়। এটা করার নিয়ম হচ্ছে পিরিয়ডের 7 থেকে 12 দিনের মাথায়, অর্থাৎ ধরুন আজকে যদি পিরিয়ড শুরু হয়, আজকে হচ্ছে ডে 1, সেই হিসেবে 7 থেকে 12 দিনের মাথায় এই এক্স-রেটা করা হয়। এখানে ভেজাইনাতে কিছু ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে এক ধরনের ডাই অর্থাৎ এক ধরনের বিশেষ লিকুইড পুশ করা হয় এবং এক্সের মাধ্যমে দেখা হয় সেই লিকুইডটা ইউটেরাসের মধ্যে দিয়ে টিউবের মধ্যে দিয়ে পেটে যাচ্ছে কিনা। কিছু কিছু মহিলা বলেন যে এটা একটু অস্বস্তিকর, ব্যথা হয়, কিন্তু খুব বেশি ব্যথা এতে হওয়া উচিত নয়। 2 নম্বর যে পরীক্ষা সেটা হচ্ছে এসএসজি অর্থাৎ সোনোসালপিঙ্গোগ্রাফি, অথবা এর আরেকটা নাম হচ্ছে এসআইএস অর্থাৎ স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি। মনে রাখতে হবে এসএসজি বা এসআইএস একই পরীক্ষার বিভিন্ন নাম। এখানে এক্সের বদলে আমরা আলট্রাসাউন্ড ইউজ করি, স্পেশাল ধরনের আলট্রাসাউন্ড যেটা টিভিএস বলা হয়, অর্থাৎ ভেজাইনাতে আলট্রাসাউন্ড প্রোব ইনসার্ট করা হয় এবং কিছু নর্মাল স্যালাইন দেওয়া হয়, দিয়ে দেখা হয় আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে সেই নর্মাল স্যালাইনটা ইউটেরাস এবং টিউবের মধ্যে দিয়ে পেটের মধ্যে যাচ্ছে কিনা। এসএসজিতে ব্যথা বা অস্বস্তি অনেক কম হয় এইচএসজির থেকে। কারো কারো যদি এসএসজিতে অস্বস্তি হয়, যেমন কিছু মহিলা যাদের সহবাস করতে অসুবিধা হয় বা ভেজাইনাতে কোনো সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এসএসজি বা এসআইএস আন্ডার অ্যানেস্থেশিয়া করা যায়, আর এটা কিন্তু এইচএসজি থেকে সামান্য একটু বেশি অ্যাকিউরেট। কিন্তু এর সমস্যা হচ্ছে এইচএসজিতে যেমন আমরা বুঝতে পারি এক্স্যাক্টলি কোন টিউবটা ব্লক আছে এবং কোথায় ব্লক আছে, এখানে সেটা বোঝা যায় না। এখানে বোঝা যাবে একটা টিউব অ্যাটলিস্ট খোলা আছে কিনা নাকি দুটো টিউবই বন্ধ আছে। এটা একটা এসএসজির সমস্যা, না হলে এসএসজিতে কিন্তু সমস্যা একটু কম হয় এইচএসজির থেকে। আর 3 নম্বর উপায় হচ্ছে ল্যাপারোস্কোপি, অর্থাৎ যেখানে একটা অপারেশন করা হয়, এটা মাইক্রোসার্জারি, আপনারা জানেন কি হোল সার্জারি, অর্থাৎ পেটের মধ্যে কিছু ফুটো করা হয় এবং ফুটো করে ক্যামেরা এবং ইনস্ট্রুমেন্ট ভেতরে ইনসার্ট করা হয়। এটা অবশ্যই হসপিটালে ভর্তি হয়ে অজ্ঞান করে করতে হবে। হ্যাঁ, কাজে এটা আমরা সবার ক্ষেত্রে করি না।
খুব কম ক্ষেত্রেই করি, এবং এই অজ্ঞান করে আমরা ভেতরে ডাই অর্থাৎ এক ধরনের মানে রঙিন পদার্থ দিয়ে দেখি যে সেই পদার্থটা টিউবের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিনা। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা টিউব চেক করার জন্য এইচএসজি বা এসএসজি করি। এবার যেটা জানতে হবে যে ধরুন কখন এইচএসজি বা এসএসজি করা হয়। সাধারণত যদি আপনি 1 বছর ধরে নিয়মিত চেষ্টা করছেন, বাচ্চা আসছে না তাহলে, অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধরুন আপনি 6 মাস ধরে চেষ্টা করছেন তাও বাচ্চা আসছে না, আপনার অন্য কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, তাহলে তখন করা হয়। এবার প্রশ্ন হলো, ধরুন আপনার যদি একটা টিউব ব্লক থাকে এইচএসজিতে এবং আরেকটা টিউব খোলা থাকে, তাহলে কি করতে হবে? মনে রাখতে হবে, যদি একটা টিউব খোলা থাকে সেটাই প্রেগনেন্সির জন্য যথেষ্ট। একটা টিউব ব্লক এবং আরেকটা টিউব খোলা, তাহলে কিন্তু আপনার ল্যাপারোস্কোপি বা অন্য ট্রিটমেন্টের দরকার নেই। এক্ষেত্রে কী ট্রিটমেন্ট করবেন ডিপেন্ড করছে অন্য সমস্যার উপর, অর্থাৎ আপনার বয়স কত, আপনি কতদিন প্রেগনেন্সির জন্য চেষ্টা করছেন, আপনার হাজব্যান্ডের শুক্রাণু কেমন আছে, আপনার ওভারিতে ডিমের সংখ্যা কেমন আছে, তার উপর ডিপেন্ড করে ওভুলেশন ইন্ডাকশন অর্থাৎ ওষুধ দিয়ে নিজেরা ট্রাই করা, আইইউআই ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন অর্থাৎ হাজব্যান্ডের স্পাম নিয়ে আপনার ইউটেরাসে পুশ করা, সেটা করা যেতে পারে, অথবা খুব সিভিয়ার কেস হলে আইভিএফ অর্থাৎ ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা টেস্ট টিউব বেবি করা যেতে পারে। কিন্তু একটা টিউব বন্ধ থাকলেই সাধারণত ল্যাপারোস্কোপি করার দরকার হয় না। ব্যতিক্রম হচ্ছে যদি আপনার হাইড্রোসালপিংস থাকে। হাইড্রোসালপিংস কি, আমরা সেটা পরে আলোচনা করব। So the question is when you should go for HSG or SSG. Usually we advise the couples to try for pregnancy regularly for 1 year. If you fail, then we go for HSG or SSG. But in some cases, we advise to take HSG or SSG after 6 months of trying for pregnancy, particularly if you have some risk factors. Now, what to do if you have one tube open and another tube blocked? Remember, if one tube is open, that is sufficient for pregnancy. You don't require laparoscopy usually in that case. Only exception is hydrosalpinx. What is hydrosalpinx we'll discuss later on. So because one tube is sufficient to give you pregnancy. So in that case, what should be the treatment? The treatment depends on other factors like your age, the duration of trying, that is how long you have been trying for pregnancy, the condition of your ovaries, the condition of your husband's sperms on these cases. So depending on these results, you can do ovulation induction, that is you can take medicines to increase the chance of pregnancy, or you can do IUI intrauterine insemination where your husband's sperm is collected and processed and pushed inside your uterus, or you can do IVF, that is in vitro fertilization or test tube baby. So usually if one tube is open and another tube is blocked, you don't need any special treatment and there is no need of laparoscopy. But the main problem is if both the tubes are blocked in HSG, what will you do? Remember, HSG is a very good test. If it shows that tubes are open, that means there is high chance that tubes are actually open. But if it shows that the tubes are blocked, it may not be true block, it may represent some false positive result. We call it false block, because sometimes what happens when the dye is given inside the uterus, your tubes may undergo spasm, that is your tubes may contract. As a result, the actually tubes may be open, but these tubes does not allow the dye to pass through the tubes. So we get some block, we call false block. So that's why we need some other test to see whether there is actual block in the tubes or not. See, if the tubes are actually blocked, you cannot conceive naturally. Only option is IVF. So you have two options. Either you have to confirm the block by laparoscopy, because laparoscopy is the test where we can confirm whether there is actual block or not, or you can bypass the tube by IVF. But remember, this is major decision. That is, if HSG shows both the tubes are open, you have to decide whether you should go for IVF or laparoscopy. Both options are having its own merits and demerits. So if we find HSG showing both the tubes are blocked, we offer the patient some special test called SSG or SIS, as I mentioned earlier. So sometimes we see that HSG is showing both the tubes are blocked, but SSG shows the tubes are open. In fact, it happened to many of our patients. We found that HSG showing both the tubes are blocked, and in SSG we found that tubes are open, and so we have given them medicine. We advise them, if SSG shows tubes are open, you don't require IVF or laparoscopy right now. And in fact, majority of these patients who had HSG showing both the tubes blocked, we have done SSG and we found that both the tubes are open, and then we have given them medicines and they conceived. You can see some of these success stories in our Facebook page as well. But if the SSG shows that
both the tubes are blocked, then you have to decide whether you want to proceed for IVF or laparoscopy. So you have to consider many factors before going for final decision. So remember, there are two options. Two options means each option is having advantage and disadvantage. If it was this case that only one option has all the merits and another option has all the demerits, then we would not have advised you to consider between these two options, because laparoscopy has merits and demerits, IVF has merits and demerits. IVF, that means you are basically bypassing the tubes. You don't want to know whether the tubes are actually blocked or not. You are going for the base treatment. The success rate is 40 to 50% and it's costly. It costs usually around 1.2 to 1.3 lakhs rupees in Indian currency. So the advantage in IVF is that you are going for base treatment. You are not going for laparoscopy, and you are able to know what's the quality of your eggs, what's the quality of your embryos, because in no other means you can come to know the quality of your eggs or quality of your embryos. Another option is laparoscopy. I've already mentioned what is meant by laparoscopy. In laparoscopy, we see whether tubes are actually open or not. If tubes are open, then after laparoscopy, you don't require IVF. You can try naturally or you can go for IUI also. But if the laparoscopy shows tube block, in the same sitting, we can make an attempt to open the tubes by special operation called hysteroscopic tubal cannulation. That is, during laparoscopy, we pass some instrument called hysteroscope with camera through the vagina inside your uterus, and through this hysteroscope, we pass small wire through the uterus inside the tube, and we can make an attempt to open the tubes. If we are able to open the tubes, you don't require IVF, you can try naturally. But if we fail to open the tubes, only option is IVF, unfortunately. So the advantage of laparoscopy is that you can avoid IVF. If the tubes are open, you can try naturally or you can go for IUI. At the same time, you can confirm whether your tubes are actually blocked or not. And also you will come to know whether you have any other diseases in the ovaries, in the abdomen, in the uterus or not. And in the same sitting, we can treat other diseases like cyst in the ovaries. Like if you have endometriosis, you can treat at the same time during laparoscopy. If you have fibroid in the uterus, we can treat or remove them at the same time during laparoscopy. But the problem is that if during laparoscopy we find that tubes are blocked and we are not able to open the tubes, then only option remaining is IVF. So in that case, you have to undergo both the procedures, laparoscopy followed by IVF. So you have to pay for both and you have to undergo both the procedures. And another thing is that some surgical risks are there. Remember, every surgery involves some risk. This is just like crossing the road. But majority of the women who will undergo laparoscopy will not have any problem. If 1,000 women are undergoing laparoscopy, out of them 1 or 2 can have some problems like anesthesia related problem, bleeding, infection, hernia later on, or sometimes there may be injury in the surrounding organs like intestine, that is gut, urinary tract or uterus, but these are relatively uncommon. So these are the pros and cons of laparoscopy and IVF. আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম এতক্ষণ, অর্থাৎ যদি HSG তে দেখা যায় যে দুটো ফ্যালোপিয়ান টিউবই ব্লক আছে, তাহলে কি করা হবে? মনে রাখতে হবে HSG খুব ভালো একটি পরীক্ষা। HSG তে যদি বলা যায় যে দেখা যায় যে টিউব খোলা আছে, তার মানে চান্স হচ্ছে সত্যি টিউব খোলা আছে, আর কিছু করার দরকার নেই। কিন্তু HSG তে যদি বলে যে ব্লক আছে, তার মানে সেটা সত্যি ব্লক নাও হতে পারে। কেন? কখনো কখনো আমরা ফলস পজিটিভ রেজাল্ট বা ফলস ব্লক পাই। কেন? টিউবে স্প্যাজম হয়, অর্থাৎ যখন জল দেওয়া হচ্ছে তখন টিউব কুঁকড়ে থাকে, যার ফলে টিউবের মধ্যে দিয়ে জল যেতে পারছে না। যে কারণে আমরা বলি এইচএসজিতে যদি বলে দুটো টিউবই ব্লক আছে, তাহলে আপনার দুটো উপায়। এক হচ্ছে ল্যাপারোস্কোপি করা, অর্থাৎ ল্যাপারোস্কোপিকে কনফার্ম করা সত্যি আপনার টিউব ব্লক আছে কিনা, কারণ ল্যাপারোস্কোপি একমাত্র কনফার্মেটরি টেস্ট যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি আপনার টিউব সত্যি ব্লক আছে কিনা। আর না হলে 2 নম্বর উপায় হচ্ছে আপনি টিউব বাইপাস করুন, অর্থাৎ ধরে নিন আপনার টিউব সত্যি ব্লক আছে, আপনি আইভিএফ করুন। কিন্তু মনে রাখতে হবে দুটোই মেজর ডিসিশন, অর্থাৎ আপনি ল্যাপারোস্কোপি করবেন না আইভিএফ করবেন, অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করতে হয়। কাজে এই চিন্তাভাবনা করার ফাঁকে আমরা যেটা পেশেন্টকে বলি, আপনি আরেকটা পরীক্ষা করতে পারেন। এইচএসজিতে যদি দুটো টিউব ব্লক থাকে বলে
এসএসজি বা এসআইএস অর্থাৎ স্যালাইন সোনোগ্রাফি বা স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি, দুটো বেসিক্যালি একই পরীক্ষা, যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম। এসএসজি মানে কি? আমরা দেখেছি আমাদের অনেক পেশেন্টই যারা এইচএসজিতে দুটো টিউব ব্লক নিয়ে এসছেন, তারা বললেন যে আমি কি করবো, আইভিএফ করবো না ল্যাপারোস্কোপি করবো। আমরা বলছি এক্ষুনি কিছু করার দরকার নেই, আগে এসএসজি করুন। এবং এসএসজি করে আমরা এদের মধ্যে অনেকেরই পেয়েছি যে দুটো ফ্যালোপিয়ান টিউবই খোলা আছে। আমরা তাদের ওষুধ দিয়েছি বা আইইউআই করেছি, তার ফলে কিন্তু তারা বেশিরভাগই নর্মালি প্রেগনেন্ট হয়েছেন। কাজেই এইচএসজিতে দুটো টিউব ব্লক পাওয়া গেলেই এক্ষুনি ল্যাপারোস্কোপি বা আইভিএফ এর দরকার নেই, আগে এসএসজি করে দেখুন। এসএসজিতে যদি টিউব খোলা থাকে আপনি নর্মালি ট্রাই করতে পারেন বা আইইউআই করতে পারেন, তাহলে ল্যাপারোস্কোপি বা আইভিএফ এর দরকার নেই। কিন্তু আনফর্চুনেটলি যদি দেখা যায় যে এই এসএসজিতেও দুটো টিউবই ব্লক আছে, তাহলে আপনার কাছে একমাত্র দুটো রাস্তা, আইভিএফ অথবা ল্যাপারোস্কোপি। দুটোরই সুবিধে অসুবিধে আছে। সুবিধে অসুবিধে আছে বলেই প্রত্যেকটারই আমরা আপনাকে ডিসাইড করতে বলি কোনটা করবেন। যদি এমন হতো যে একটা সবই ভালো আর একটা সবই খারাপ, তাহলে আমরা বলতাম না যে দুটো অপশন, তাহলে বলতাম যেটা ভালো সেটা করুন। এখানে দুটোরই ভালো এবং খারাপ আছে, আপনাকে ঠিক করতে হবে কোনটা করতে চাইছেন। আইভিএফ এর সুবিধে কি? আইভিএফ এ হচ্ছে বেস্ট চান্স প্রেগনেন্সি আসা, সেটা 40 to 50%, অর্থাৎ 100 জনের মধ্যে 40 থেকে 50 জনের প্রেগনেন্সি আসতে পারে। আর আইভিএফ করছেন মানে আপনি ল্যাপারোস্কোপির সমস্যায় যাচ্ছেন না। কিন্তু অসুবিধা কি? আইভিএফ এর খরচ প্রায় ইন্ডিয়ান টাকাতেই প্রায় 1,20,000 থেকে 30,000 টাকা হবে এবং সাকসেস রেট 40 to 50%। আবার অন্যদিকে আইভিএফ এর সুবিধা কি? একমাত্র আইভিএফই একমাত্র পদ্ধতি যার মাধ্যমে আপনি জানতে পারছেন আপনার ডিমের কোয়ালিটি কেমন, আপনার ভ্রূণ বা এমব্রায়োর কোয়ালিটি কেমন, যেটা অন্য কোনোভাবে জানা যাচ্ছে না। তো একটা উপায় গেল আইভিএফ। আরেকটা উপায় কি? ল্যাপারোস্কোপি। ল্যাপারোস্কোপি কি একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম। ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিউবে সত্যি ব্লক আছে কিনা। আর যদি সত্যি ব্লক না থাকে, দেখা গেল হয়তো এইচএসজি বা এসএসজি দুটোতেই ব্লক আছে, অথচ ল্যাপারোস্কোপিতে বলছে টিউব খোলা আছে, তাহলে আমরা ল্যাপারোস্কোপির পরে আপনাকে বলবো আইভিএফ এর দরকার নেই, আপনাকে ওষুধ দিতে পারি, অর্থাৎ ওভুলেশন ইনজেকশন করতে পারি, বা আপনি আইইউআই করতে পারেন। কিন্তু যদি দেখা যায় যে ল্যাপারোস্কোপিতে দুটো টিউবই ব্লক আছে, তাহলে আমরা কি করতে পারি? সেম সিটিং অর্থাৎ ল্যাপারোস্কোপি করার সময় আমরা একটি অপারেশনের মাধ্যমে ব্লক খুলে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি, যে অপারেশনকে বলা হয় হিস্টেরোস্কোপিক টিউবাল ক্যানুলেশন। অর্থাৎ ল্যাপারোস্কোপির সময়ই হিস্টেরোস্কোপি বলে একটা বিশেষ ধরনের ক্যামেরা এবং ইনস্ট্রুমেন্ট ইউটেরাসের মধ্যে প্রবেশ করা হয়। তার মাধ্যমে, সেই ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের ওয়্যার বা তার প্রবেশ করানো হয় টিউবের মধ্যে, এবং তার মধ্যে দিয়ে আমরা চেষ্টা করি টিউব খুলে দেওয়ার। যদি আমরা খুলে দিতে পারি, তাহলে আপনার আইভিএফ এর দরকার নেই, আপনি নিজেরা ট্রাই করা বা আইইউআই করতে পারেন। কিন্তু যদি দেখা যাচ্ছে যে আপনার ল্যাপারোস্কোপিতে দুটো টিউবই বন্ধ আছে এবং আমরা ক্যানুলেশন করেও খুলতে পারলাম না, তাহলে কিন্তু ল্যাপারোস্কোপির পরে আপনাকে আইভিএফ ছাড়া অন্য কোনো উপায় আপনার কাছে নেই। তো ল্যাপারোস্কোপির সুবিধে কি? যদি টিউব খোলা থাকে অথবা আমরা খুলে দিতে পারি, আপনি নিজেরা ট্রাই করতে পারেন বা আইইউআই করতে পারেন। আরেকটা সুবিধে কি? ল্যাপারোস্কোপির সময় আপনি জানতে পাচ্ছেন আপনার অ্যাকচুয়ালি টিউবে ব্লক আছে কিনা, আপনি জানতে পাচ্ছেন আপনার ইউটেরাস, ওভারি এখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা, পেটের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কিনা, এবং আমরা একসাথে ট্রিটমেন্ট করতে পারি অন্য সমস্যা থাকলে। যেমন এন্ডোমেট্রিওসিস থাকলে তার ট্রিটমেন্ট করতে পারি ল্যাপারোস্কোপির সময়, ওভারিতে সিস্ট থাকলে সেটা বের করে দিতে পারি, ইউটেরাসে কোনো টিউমার বা ফাইব্রয়েড থাকলে সেটা বের করে দিতে পারি। এই হচ্ছে ল্যাপারোস্কোপির সুবিধে। অসুবিধে কি? আপনি ল্যাপারোস্কোপি করলেন, দেখা গেল টিউব বন্ধ আছে, আমরা খুলে দিতে পারছি না, তাহলে আপনাকে আইভিএফ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ আপনাকে আইভিএফ এবং ল্যাপারোস্কোপি দুটো পদ্ধতির মধ্যেই যেতে হচ্ছে, বা আপনাকে দুটোর জন্যই পয়সা খরচ করতে হচ্ছে। আর আরেকটা অসুবিধা কি? রিস্ক। মনে রাখতে হবে যে কোনো অপারেশনে কিছু রিস্ক থাকে, যেরকম আপনার রাস্তা পার হওয়ার সময়ও রিস্ক আছে, সেরকম বেশিরভাগ মহিলা যারা ল্যাপারোস্কোপি করেন তাদের কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু 1000 জন মহিলার যদি ল্যাপারোস্কোপি হয়, তার মধ্যে 1 থেকে 2 জনের সমস্যা হতে পারে। কি হতে পারে? অ্যানেস্থেসিয়া রিলেটেড কিছু সমস্যা হতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, রক্তপাত হতে পারে অতিরিক্ত, এবং আশেপাশের অর্গ্যান অর্থাৎ অঙ্গে আঘাত লাগা, যেমন খাদ্যনালী, পেচ্ছাপের রাস্তা বা ইউটেরাসে আঘাত লাগা, এগুলো হতে পারে। বা কখনো কখনো অনেক পরে হার্নিয়া হতে পারে, কিন্তু এগুলো খুব কম জনের ক্ষেত্রেই হয়। অর্থাৎ ল্যাপারোস্কোপি এবং আইভিএফ দুটোরই কিছু সুবিধা অসুবিধা আছে। এবার পেশেন্টরা বলেন, ডাক্তারবাবু কীভাবে ঠিক করবো ল্যাপারোস্কোপি না আইভিএফ করবো? মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু শুধু টিউবের চিকিৎসা করছি না, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রেগনেন্সি আসা। কাজেই শুধু টিউবের ওপর ডিপেন্ড করে নয়, বাকি ফ্যাক্টরগুলো দেখতে হবে কেমন আছে। আপনার বয়স, কতদিন প্রেগনেন্সি ট্রাই করছেন, আপনার ওভারিতে ডিমের সংখ্যা কীরকম আছে, প্রেগনেন্সি না আসার জন্য অন্য কোনো কারণ আছে কি না, এবং আপনার হাজব্যান্ডের স্পাম কীরকম আছে। যদি দেখা যায় যে এগুলো সব ভালো আছে, অর্থাৎ হাজব্যান্ডের স্পাম ভালো, আপনার বয়স কম, খুব বেশি দিন ট্রাই করছেন না প্রেগনেন্সির জন্য, আপনার ওভারিতে ডিমের সংখ্যা ভালো আছে, তাহলে বলবো ল্যাপারোস্কোপি আগে ট্রাই করুন, তারপর ডিসাইড করুন যে ল্যাপারোস্কোপিতে কী পাওয়া যাচ্ছে। যদি টিউব খোলা থাকে নর্মালি ট্রাই করবেন, ল্যাপারোস্কোপিতে ব্লক থাকলে আইভিএফ করবেন। অন্যদিকে যদি দেখা যায় আপনার বয়স বেশি, আপনার হাজব্যান্ডের স্পাম ভালো নয়,
আপনার ওভারিতে ডিমের সংখ্যা কম আছে, অনেক দিন ট্রাই করছেন, অনেক ট্রিটমেন্ট করেছেন, তাহলে কিন্তু ল্যাপারোস্কোপিতে টিউব খোলা থাকলেও আইভিএফ লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে বলবো যে ল্যাপারোস্কোপির থেকে ডিরেক্টলি আইভিএফ করাটা হয়তো বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এবার অনেকে যে প্রশ্নটা করেন যে যে ল্যাপারোস্কোপিতে এই এইচএসজিতে যদি দুটো টিউবই ব্লক থাকে তাহলে কি আইইউআই করা যাবে কিনা? উত্তর হচ্ছে না, অন্তত একটা টিউব খোলা থাকতে হবে আইইউআই করার জন্য। আর ল্যাপারোস্কোপিতে যদি দেখা যায় দুটো টিউব খোলা আছে, তাহলে তো বললাম নিজেরা ট্রাই করতে পারেন। ল্যাপারোস্কোপিতে দুটো টিউব বন্ধ থাকা আইভিএফ, আর ল্যাপারোস্কোপিতে একটা টিউব বন্ধ আছে, একটা টিউব খোলা আছে, তাহলে কিন্তু আইভিএফ এর দরকার নেই, নিজেরা ট্রাই করতে পারেন। Now the questions often the couples ask to us, doctor, how we can decide whether we should go for laparoscopy or we should decide for IVF? Please remember, we are not going to treat only the fallopian tubes. We are treating your infertility. That is, our aim is to give you pregnancy. So you have to see other factors like your age, the duration, how long you have been trying for pregnancy, the number of eggs remaining in your ovaries, and the condition of your husband's sperms. If you are relatively younger, if you have adequate number of eggs in the ovaries, your husband's sperms are good, you have not been trying for pregnancy for a long time, then you should preferably decide for laparoscopy. And after laparoscopy, you decide what to do. If the laparoscopy shows tubes are open, you can try naturally or go for IUI. If the laparoscopy shows that tubes are blocked, then you have to go for IVF. On the other hand, if your age is on the higher side, if you have been trying for pregnancy for long years, like 2-3 years or more, your ovary contains less amount of eggs, and your husband's sperm conditions are not satisfactory, in that case, even if tubes are open, you probably will require IVF. So in that case, going for IVF is the better option rather than going for laparoscopy. So in that case, you should preferably decide for IVF rather than trying for laparoscopy. So sometimes women ask, doctor, my both the tubes are blocked in HSG. Can I try IUI? The answer is no, because for IUI to be done, at least one tube should be open. Now in laparoscopy, suppose both the tubes are open, so you can try naturally or you can do IUI. So there is no need of IVF. In laparoscopy, say both the tubes are open. Say laparoscopy, say both the tubes are blocked. So unfortunately, only treatment option remaining for you is IVF. If in laparoscopy one tube is open and one tube is blocked, then there is no need of IVF immediately. You can try naturally or you can try IUI. Now, what are the steps of IVF? Because we have already discussed about laparoscopy. It's a daycare procedure for which you need to be admitted in hospital maximum for 1 day, and the next day you can be discharged, provided that there was no complication in the surgery. Now, what's about IVF? IVF, we usually start treatment from 2nd or 3rd day of the period. We give injection to help in growth of the follicles in the ovaries. Follicles means that sacs inside the ovaries which contains the eggs. And when we see that follicles are growing, then under anesthesia, we insert a small needle inside your ovaries and collect the eggs. In the laboratory, the embryologist check the eggs and make fertilization, that is, eggs are made with sperms either by IVF or ICSI, that is intracytoplasmic sperm injection, that is a special form of IVF, and then the embryos are formed, and then we transfer the embryos inside your uterus. It does not cause any pain, it does not need any hospitalization. The whole treatment can be completed within 2 to 3 weeks maximum. এবার আমরা যে বললাম যে ল্যাপারোস্কোপি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ল্যাপারোস্কোপি কি? অর্থাৎ ল্যাপারোস্কোপির জন্য আপনাকে ইউজুয়ালি একদিন হসপিটালে ভর্তি থাকতে হয়। অপারেশন ঠিক মতো হলে, কোনো সমস্যা না হলে পরের দিনই আপনি বাড়ি চলে যেতে পারেন। আর আইভিএফ কি? আইভিএফ নিয়ে একটু জানতে হবে। অর্থাৎ আইভিএফে যেটা আমরা করি, আপনার পিরিয়ড যখন শুরু হলো, পিরিয়ডের 2nd বা 3rd ডে থেকে আমরা ইঞ্জেকশন শুরু করি আপনার যাতে ওভারিতে ফলিকেলগুলো বড় হয়। ফলিকেল মানে কি? ওভারিতে যে থলি থাকে যার মধ্যে এগ থাকে, সেই থলিগুলোকে বলা হয় ফলিকেল। যখন দেখি ফলিকেল ভালো বড় হচ্ছে, আমরা আপনাকে ওটিতে নিয়ে যাই, অ্যানেস্থেসিয়া করে আমরা ওভারি থেকে আমরা ডিমগুলো বের করি। ওভারিতে ছোট নিডল ইনসার্ট করে সূচ ঢুকিয়ে আমরা ডিমগুলো বের করি। ল্যাবরেটরিতে ডিমগুলো দেখা হয়, ডিমের সাথে শুক্রাণু মিলিত করা হয় এবং যে এমব্রায়ো বা ভ্রূণ তৈরি হয়, সেই ভ্রূণটাকে পরে আপনার ইউটেরাসের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হয়। আইভিএফে কোনো পেইন হয় না, আইভিএফে হসপিটাল অ্যাডমিশন হওয়ার প্রয়োজন হয় না। 10 থেকে 15 দিনের মধ্যেই সাধারণত পুরো ট্রিটমেন্টটা কমপ্লিট করে ফেলা যায়।
এবার যেটা আমরা বলবো, একটু আগে যেটা বললাম পরে আলোচনা করব হাইড্রোসালপিংস। হাইড্রোসালপিংস কি? অনেক সময় টিউব শুধু বন্ধ থাকা নয়, তার সাথে টিউবে ফুলে থাকে, জল জমে থাকে, যাকে বলা হয় হাইড্রোসালপিংস। হাইড্রোসালপিংস হলে কি হয়? হাইড্রোসালপিংসে যে জল জমে, সেই জলটা কিন্তু কখনো কখনো ইউটেরাসে নেমে এসে ইউটেরাসের মধ্যে যে এমব্রায়ো তৈরি হতে শুরু করে, সেই এমব্রায়োকে ড্যামেজ করে দেয় বা মেরে ফেলে, যার ফলে প্রেগনেন্সি আসতে অসুবিধা হয়। কাজে হাইড্রোসালপিংস থাকলে তাকে কিন্তু বাদ দিতে হবে। এবার ধরুন দেখা গেল এইচএসজিতে হাইড্রোসালপিংস বলছে, তার মানেই হাইড্রোসালপিংস বাদ দিতে হবে এরকম নয়। আমরা টিভিএস করে দেখি। টিভিএস কি আগে আলোচনা করলাম, অর্থাৎ স্পেশাল ধরনের আল্ট্রাসাউন্ড, যেখানে আল্ট্রাসাউন্ড প্রোবটা ভেজাইনার মধ্যে দিয়ে দেখা হয় ইউটেরাস, ওভারি সব কিছু। যদি টিভিএসে দেখা যায় হাইড্রোসালপিংস আছে, তবেই সেই হাইড্রোসালপিংসের ট্রিটমেন্ট লাগবে। যদি এইচএসজিতে হাইড্রোসালপিংস বলে অথচ টিভিএসে হাইড্রোসালপিংস দেখা যাচ্ছে না, তাহলে সেই হাইড্রোসালপিংসের কোনো ট্রিটমেন্ট লাগবে না। হাইড্রোসালপিংসের ট্রিটমেন্ট কি? আবার বলবো ল্যাপারোস্কোপি অর্থাৎ সার্জারি। অপারেশন করে হয় টিউবটা, হাইড্রোসালপিং যে টিউবে আছে সেই টিউব বাদ দেওয়া, অথবা সেই টিউবটাকে ক্লিপ করে দেওয়া অর্থাৎ বন্ধ করে দেওয়া, যাতে টিউব থেকে জলটা ইউটেরাসের মধ্যে না আসতে পারে। কখনো কখনো দেখা যায় যে সেই মহিলার অপারেশন করাটা খুব রিস্কি হচ্ছে, তখন আমরা যেটা করি একটা টেম্পোরারি মেথড, অ্যাসপিরেশন, অর্থাৎ ভেজাইনার মাধ্যম দিয়ে আমরা আন্ডার অ্যানেস্থেসিয়া আমরা নিডেল নিডেল ইনসার্ট করি টিউবের মধ্যে যে জলটা আছে, এবং জলটা আমরা বের করে নিই। কিন্তু এটা একটা টেম্পোরারি মেথড, অর্থাৎ এখানে কিন্তু জলটা আবার জমে যেতে পারে। কাজে যাদের দেখা যায় একমাত্র বারবার অপারেশন করা যাবে না, অপারেশন করতে গেলে সমস্যা আছে, আগে অপারেশন ঠিকমতো করা যায়নি, তাদের আইভিএফ করা হচ্ছে, তাদের জাস্ট এমব্রায়ো ট্রান্সফার করার আগে তখন আমরা অ্যাসপিরেশন করি। কিন্তু অ্যাকচুয়াল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সবসময় ল্যাপারোস্কোপি করে টিউবটা বাদ দেওয়া। কিন্তু একটা সমস্যা মনে রাখতে হবে, যে যদি দুটো টিউবেই হাইড্রোসালপিংস থাকে, তাহলে যদি দুটো টিউবই বাদ দিতে হয়, তাহলে কিন্তু আইভিএফ ছাড়া অন্য উপায় নেই। কাজে আমরা চেষ্টা করি অ্যাটলিস্ট একটা টিউব রাখার, কিন্তু কখনো কখনো দুটো টিউবে হাইড্রোসালপিংস থাকলে দুটো টিউবই বাদ দিতে হয়। কিন্তু একটা কথা বলবো, অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে আইভিএফ করার আগে বোধহয় দুটো টিউব বাদ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, যদি হাইড্রোসালপিংস না থাকে, টিউব আপনার শরীরের ভেতর থাকা অবস্থাতেই আইভিএফ করা যায়, টিউব বাদ দেওয়ার দরকার হয় না আইভিএফ এর সময়। Now the issue which we started discussion in the initial phase, that is hydrosalpinx. So what is hydrosalpinx? Sometimes besides the tubes remaining blocked, there may be some fluid accumulation inside the tubes. As a result, the tubes are swollen. We call it hydrosalpinx. If there is hydrosalpinx, it can interfere with pregnancy because the fluid accumulated inside the tubes can sometimes come down inside the uterus, and it will damage the embryo which tries to get attached to the uterus. So it will interfere with your pregnancy. So if there is hydrosalpinx, the hydrosalpinx must be removed. But sometimes we see hydrosalpinx in the HSG. All hydrosalpinx is seen in HSG does not need removal. We have to see it in TVS. That is, what is TVS? Already mentioned. This is a special type of ultrasound where we put the ultrasound probe in the vagina and see the uterus and the ovaries. If the TVS shows no hydrosalpinx, only HSG shows hydrosalpinx, this hydrosalpinx can be ignored and it does not need any treatment. But if the TVS also shows hydrosalpinx, in that case it needs to be treated. How? Preferably by laparoscopically, that is by surgery, where we either remove the tube or we clip the tube, that is we block the tube so that the fluid cannot come inside the uterus and it cannot damage the embryo. But in some women the surgery may be risky. For example, sometimes you may it may be the case that you had underwent surgery previously and the surgery was extremely difficult, so we think that the removal of the tube by laparoscopy may be difficult. In that case, we can go for some temporary option, that is aspiration. That is, under anesthesia we insert some needle through the vagina inside the tubes and drain the fluid, but it's a temporary method because the fluid can accumulate later on, and so we do it only when the previous operation was difficult and you are undergoing IVF, and during before embryo transfer we just drain the tubes. But remember, if you have hydrosalpinx in both the tubes, in that case, if both the tubes are removed, then you cannot conceive naturally, so the only option remaining for you will be IVF. So that's why we try to keep at least one tube, provided that tube is healthy. But remember, sometimes women are asking, doctor, I don't have hydrosalpinx, so should I remove the tubes before IVF? We say no, because if you don't have hydrosalpinx, your tubes can be left inside your body, so there is no need to remove the tubes before going for IVF.
Now the issue, sometimes women are coming with us with this issue, that is they had underwent ligation operation, that is they underwent permanent sterilization, that is ligation, that is they block both the tube to prevent pregnancy. Now they have decided to take a chance for next pregnancy. What to do? In that case, we have to collect some information, like when tubes were ligated during cesarean section or after delivery, or another time how it was ligated by open operation or laparoscopy, which method was used. At the same time, we have to see other features like your age, the number of eggs in the ovaries, the condition of the sperms. Depending on that, we can advise HSG to see details of the tubes, in which side the tubes are blocked, and then simply two options, either laparoscopy or IVF. That is, we have to see all the options. If the chance of not conceiving naturally is very high, then we can go, I advise you to try laparoscopically, remove the block. If the block can be removed laparoscopically, you can try naturally. But if the laparoscopy fails to remove the tube, only option is IVF. On the other hand, if the chance of conceiving naturally is low, that is husband's sperm is not good, your ovaries have less number of eggs, your age is on the higher side, or the ligation was done in such a way that it's very difficult to remove, in that case, the directly going for IVF would be the best option. কখনো কখনো কিছু মহিলা আমাদের কাছে একটা সমস্যা নিয়ে আসেন, বলেন যে আগে লাইগেশন করা হয়েছে, এবার আবার বাচ্চা চাইছি, কি করবো? অর্থাৎ লাইগেশন বা অর্থাৎ স্থায়ী বন্ধ্যত্বকরণ অপারেশন করা হয়ে গেছে, অথচ বাচ্চা চাইছি, তাহলে কি করব? এক্ষেত্রে আমাদের বেশ কিছু ইনফরমেশন লাগবে। কখন অপারেশন করা হয়েছে, অর্থাৎ সিজারের পরে নাকি নর্মাল ডেলিভারির পরে নাকি অন্য কোনো সময়, কতদিন আগে অপারেশন করা হয়েছে, কিভাবে অপারেশন করা হয়েছে, আপনার বয়স কত, হাজব্যান্ডের স্পাম কেমন আছে, আপনার ওভারিতে ডিমের সংখ্যা কেমন আছে, তার উপর, এসবের উপর ডিপেন্ড করে আমরা এইচএসজি করতে বলি। এইচএসজিতে দেখি এক্স্যাক্টলি কোন টিউবের কোন জায়গায় ব্লক আছে, এবং বাকি রিপোর্টের উপর নির্ভর করে আমরা বলি দুটো অপশান, সিম্পলি আইভিএফ অথবা ল্যাপারোস্কোপি। যদি দেখা যায় যে আপনার নিজে থেকে প্রেগনেন্সি আসার চান্স ভালো আছে, তাহলে আমরা বলি অপারেশন করুন। অপারেশন করে যদি ব্লক খোলা যায়, তাহলে আপনি নিজেরা ট্রাই করতে পারেন। যদি অপারেশন করে ব্লক খোলা না যায়, তাহলে একমাত্র অপশান হচ্ছে আইভিএফ। অন্যদিকে যদি দেখা যায় যে আপনার নিজে থেকে প্রেগনেন্সি আসার চান্স কম, যেমন আপনার বয়স বেশি, ওভারিতে ডিমের সংখ্যা কম, হাজব্যান্ডের স্পাম ভালো নয়, অথবা অপারেশন এমন জায়গায় আছে যেটা, অর্থাৎ লাইগেশনটা এমন জায়গায় আছে যেটা অপারেশন করে হয়তো ঠিক করার সম্ভাবনা কম, সেক্ষেত্রে আমরা বলি অপারেশন করে লাভ নেই, ডিরেক্টলি আইভিএফ করুন। কাজে অন্য অনেক কিছু ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করছে আপনি কি করবেন লাইগেশনের পরে যদি প্রেগনেন্সি চান। এবার যেটা আরেকটা সমস্যা নিয়ে অনেক বলেন যে একটোপিক প্রেগনেন্সি, অর্থাৎ আগে একটোপিক প্রেগনেন্সি হয়েছে, তাহলে কি করব? মনে রাখতে হবে একটোপিক প্রেগনেন্সি কি। অর্থাৎ প্রেগনেন্সি আমরা জানি ইউটেরাস এমব্রায়ো বড় হয়, যদি ইউটেরাস এমব্রায়ো বড় না হয়, ইউটেরাসের বাইরে বড় হয়, অর্থাৎ সাধারণত ফ্যালোপিয়ান টিউব বা অন্য জায়গায় যেমন ওভারি বা পেটের ভেতর অন্য জায়গায় বড় হয়, তাকে বলে একটোপিক। সাধারণত বেশিরভাগ একটোপিক প্রেগনেন্সি ফ্যালোপিয়ান টিউবে হয়। মনে রাখতে হবে আগে যদি আপনার একটোপিক প্রেগনেন্সি হয়ে থাকে, পরের বারে, অর্থাৎ আপনার মতো 100 জন যদি কনসিভ করেন, পরের বারে আপনার 10 জনের একটোপিক প্রেগনেন্সি আবার হতে পারে। সেটা যেভাবেই প্রেগনেন্সি আসুক না কেন, নর্মালি হোক, আইইউআই হোক, আইভিএফ হোক, অর্থাৎ 10% আমরা বলি যে আবার একটোপিক হতে পারে। তার মানে কিন্তু 100 জনের মধ্যে 90 জনের, অর্থাৎ বেশিরভাগই কিন্তু পরের বার একটোপিক হবে না, কিন্তু 10 জনের হতে পারে। আমরা এটা কোনোভাবেই বুঝতে পারবো না কিভাবে একটোপিক হতে হবে, মানে হবে কার হবে না, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটোপিক প্রেগনেন্সি তাদেরই হয় যাদের কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নেই। টিউব বন্ধ থাকলে অবশ্যই একটোপিক প্রেগনেন্সি হওয়ার রিস্ক বেশি থাকে, কিন্তু আনফর্চুনেটলি আপনার বেশিরভাগ মহিলাদের যাদের একটোপিক হয়েছে পায়, তাদের কিন্তু টিউব খোলা আছে, তাদের একটোপিক পায়। অর্থাৎ একটোপিক হবে কি না এটা বলা সম্ভব নয়, এবং এটা প্রিভেনশনেরও কিন্তু কোনো উপায় নেই। একমাত্র উপায় হচ্ছে আগের বার যদি একটোপিক প্রেগনেন্সি হয়ে থাকে, পরে কখনো যদি আপনার পিরিয়ড মিস হয়, ইমিডিয়েটলি প্রেগনেন্সি টেস্ট করুন, করে যদি পজিটিভ আসে ডাক্তারের সাথে কথা বলুন, ইমিডিয়েটলি বিটা এইচসিজি এবং টিভিএস করে দেখতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটোপিক প্রেগনেন্সি ডায়াগনোসিস করা। কেউ কেউ বলেন যে না ডাক্তারবাবু, আমি 10% রিস্কও নিতে চাইছি না, আমি চাইছি যে আমার যেন একটোপিক প্রেগনেন্সি আর কোনোদিন না হয়। তাহলে যে স্টেপটা বলবো সেটা কিন্তু ড্রাস্টিক, এবং সেটা কখনোই কাম্য নয়। অর্থাৎ আপনার ধরুন একটা টিউবে একটোপিক প্রেগনেন্সি হয়েছিল, সেটা বাদ দেওয়া হলো, আপনি বললেন আমি যেন একটোপিক প্রেগনেন্সি হোক আর চাই না আরেকটা টিউবে, তাহলে আরও একটা টিউব বাদ দিতে হবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার আইভিএফ ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না, অর্থাৎ ন্যাচারালি প্রেগনেন্সি আসার কোনো চান্সই থাকবে না। সেজন্য আমরা বলি একটোপিক কিন্তু আটকানোর কোনো উপায় নেই, কিন্তু একটোপিক তাড়াতাড়ি ডিটেকশন করা যায়। Now sometimes women are coming with us having previous pregnancy as ectopic. Now what is ectopic pregnancy?
We know that in pregnancy the embryos grow inside the uterus. If the embryos grow outside the uterus, in the tubes, ovaries, or in other site inside your tummy, that is abdomen, in that case that is called ectopic pregnancy. Most commonly the ectopic pregnancy happens inside the fallopian tubes. Remember, there is recurrence rate of 10%. That is, if 100 women like you had ectopic pregnancy previously, in this pregnancy 10 women can have ectopic pregnancy again, and it will happen irrespective of whether you conceive naturally, you conceive by IUI, or you conceive by IVF. So but that means out of 100, 90 women will not have ectopic, but 10 can have ectopic. So how to prevent it? Unfortunately, there is no way of prevention, and we cannot predict whether you have ectopic pregnancy or not. Because if you have tube blocks, there is high chance that you can have ectopic pregnancy. But unfortunately, majority of the women whom we see they are having ectopic pregnancy, they have normal tubes, still they have ectopic pregnancy. So we cannot predict or prevent. Only way of prevention is early detection. That is, if you had previous ectopic pregnancy, so next time whenever you miss your period, as soon as you miss your period, please do urine pregnancy test at home. If the test is positive, please go to your doctor and do beta HCG blood test and TVS, because we need early detection of ectopic pregnancy. We cannot prevent it. Sometimes women are saying, doctor, you said that there is 10% chance of ectopic pregnancy in another tube. My right tube was removed, my left tube is now there. I don't want ectopic to happen in left tube. We are sorry, it's very difficult to prevent, because in that case you have to remove the remaining tube. So if you one tube was removed for ectopic and you want to remove another tube, in that case you cannot conceive naturally further, so only option remaining will be for you is IVF. So that's why we say that we cannot prevent ectopic pregnancy. Only option is early detection and treatment. So what is the treatment of ectopic pregnancy? Suppose you have ectopic pregnancy. It's sometimes very difficult to diagnose, because sometimes it needs repeated blood test and TVS, because early diagnosis of ectopic pregnancy is difficult. If the pregnancy is small, if your condition remain okay, beta HCG is not too high, sometimes ectopic pregnancy can be treated without surgery by medical treatment by some chemotherapy drug like methotrexate. Recently we treated one woman with very early ectopic pregnancy with methotrexate. Only problem is that sometimes this medicine can fail and you may require surgery. But in other cases, if the ectopic pregnancy is very big, you have ruptured ectopic pregnancy, because ectopic pregnancy ruptures is a life-threatening condition, or if the beta HCG is very high, in that case you need surgical removal. Usually most of the ectopics can be treated by laparoscopy, that is microsurgery, and there is no need of opening your abdomen by very large cut. And during laparoscopy we see the condition of the tubes. Depending on the condition, we may have to go for salpingectomy, that is removal of the whole tubes, or sometimes we can keep the portion of the affected tubes. এবার যেটা মনে রাখতে হবে, ectopic pregnancy treatment কি। সবসময় ectopic pregnancy কিন্তু অপারেশন লাগে না। যদি ectopic pregnancy ছোট হয়, আপনার কন্ডিশন ভালো থাকে, বিটা HCG বেশি না হয়, তাহলে ওষুধ দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা যায়। বিশেষ ধরনের কেমোথেরাপি ওষুধ, যেমন হচ্ছে মিথোট্রেক্সেট, এটা দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি। সমস্যা হচ্ছে কখনো কখনো এটা ফেল হতে পারে। আর যদি দেখা যায় যে আপনার ectopic pregnancy রাপচার করে গেছে, কারণ ectopic pregnancy রাপচার করে যাওয়া কিন্তু লাইফ থ্রেটেনিং, অর্থাৎ এটা জীবনহানি হতে পারে, সেজন্য এটা ইমিডিয়েটলি ট্রিটমেন্ট করতে হয়। অথবা ectopic pregnancy সাইজ অনেক বেশি, অথবা আপনার বিটা HCG অনেক বেশি, তাহলে কিন্তু একমাত্র ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অপারেশন। সেক্ষেত্রে ল্যাপারোস্কোপি আমরা প্রেফার করি, কারণ খুব কম ক্ষেত্রে ectopic pregnancyর জন্য পেটে বড় কেটে অপারেশন করতে হয়। মাইক্রোসার্জারি বা ল্যাপারোস্কোপি করে বেশিরভাগ ectopic pregnancy ঠিক করা যায়। যদি দেখা যায় টিউব কেমন আছে তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা অপারেশন করি, অর্থাৎ কখনো কখনো সালপিনজেক্টমি বা পুরো টিউবটা বাদ দিতে হয়, বা কখনো কখনো টিউব আংশিক রেখে বাকি টিউবটা রাখা যেতে পারে, আংশিক কেটে বাকিটা রাখা যেতে পারে। এবার যেটা অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে ফ্যালোপিয়ান টিউব ব্লক থাকলে IVF বা ল্যাপারোস্কোপি করলে প্রেগনেন্সি আসার সম্ভাবনা যথেষ্ট ভালো। আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের অনেক সাকসেস স্টোরি দেখেছেন আমাদের ফেসবুক পেজে, তাতে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এটা সম্ভাবনা ভালো। আপনারা যদি কোনো সমস্যা ফিল করেন আমাদের কাছে মেল করতে পারেন। আমাদের মেল আইডি হচ্ছে drsujoydassgupta
DRSujoy.com অর্থাৎ drsujoydasgupto.gynaeinfertility.com এই মেল আইডিতে। আমাদের সাথে যারা কলকাতার বাইরে থাকেন তারা স্কাইপে কনসাল্ট করতে পারেন। আমাদের স্কাইপের আইডি হলো ইনফার্টিলিটি কলকাতা, ইনফার্টিলিটি তারপর একটা গ্যাপ তারপর কলকাতা। আর আমাদেরকে দেখাতে আসতে পারেন গড়িয়া হিন্দুস্তান হেল্প পয়েন্ট, সোমবার বিকেলবেলা, ফোন নাম্বার 0332435999। গড়িয়া ফ্রেন্ডস ডায়াগনস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার বিকেলবেলা, ফোন নাম্বার 9088482135। কলেজ স্ট্রিট উপকার নার্সিং হোম, ফোন নাম্বার 033225700165, শুক্রবার দিন বিকেলবেলা। টালিগঞ্জ RSV হসপিটাল, মঙ্গলবার দিন সন্ধেবেলা, ফোন নাম্বার 0333001300। সোদপুর সাহা পলিক্লিনিক, শনিবার দিন দুপুরবেলা, 9432316865। তাছাড়া গড়িয়া নেউটিয়া মেডিপ্লাস মহামায়াতলা, সেখানে সোম বুধ শুক্র সকাল 9টা থেকে দেখাতে পারেন, অথবা জিনোম ফার্টিলিটি সেন্টার, থিয়েটার রোড অর্থাৎ 67 শেক্সপিয়ার সরণি, সেখানেও আসতে পারেন। অ্যাপয়েন্টমেন্টের ফোন নাম্বার হলো আমাদের 9831355912। Now the questions often women ask, doctor, what is the chance of pregnancy if I have fallopian tube block and if I undergo laparoscopy or IVF? We say that the prognosis is good. The chance of pregnancy is very high with laparoscopy or IVF. You probably have seen number of success stories after fallopian tube blocks in our Facebook page. So the condition is good. If you have any query, you can send mail to us in the mail ID drsujoy.gynaeinfertility.com, that is drsujoydasgupto@gynaeinfertility.com. If you are staying outside the Kolkata, you can contact us at Skype. Skype ID is Infertility Kolkata. There is gap between Infertility and Kolkata. So Infertility gap Kolkata. The phone number for our appointment is 9831355912. And you can see us in various clinics like Goriya Hindustan Health Point on Monday evening, phone number 0332435999. Goriya Friends Diagnostic on Thursday and Saturday evening, phone number 9088482135. College Street Upkar Nursing Home on Friday afternoon, phone number 033225700165. Taliganj RSV Hospital on every Tuesday evening, phone number 0333001300. Shodpur Shaha Polyclinic on every Saturday afternoon, phone number 9432316865. Now we'll discuss about the queries we received on this fallopian tube block. এবারে আমরা যারা যারা আমাদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন fallopian tube block নিয়ে, তাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেব। প্রথমে ইউটিউবে যারা প্রশ্ন করেছেন তাদের উত্তর দিচ্ছি। ইয়াসমিন, উনি প্রশ্ন করেছেন, আমার 8 বছরের মেয়ে আছে, 5 বছর আগে প্রেগন্যান্সি এসেছিল, টিউব কি বন্ধ হতে পারে? অবশ্যই টিউব কিন্তু আগে খোলা থাকলেও পরবর্তীকালে, বিশেষ করে যদি আপনার কোনো সিজার বা আগে ডেলিভারি হয়েছে বা কোনো অপারেশন মানে অ্যাবর্শনের অপারেশন বা ওয়াশ বা ডিএনসি হয়েছে, তাহলে বন্ধ হতে পারে, অর্থাৎ টিউব বন্ধ হওয়ার কিন্তু চান্স রয়েছে। আমরা এক্ষেত্রে বললাম টিউব আবার চেক করে নেওয়া ভালো। মিসেস সাহা উনি লিখেছেন, হাইড্রোটিউবেশনের মাধ্যমে ব্লক খোলা কি সাকসেসফুল হয়? আমরা এখন এসএসজি করি, আমরা এখন হাইড্রোটিউবেশন করিনি, হাইড্রোটিউবেশন এখন করে খুব একটা লাভ হয় না, কারণ আমরা এসএসজিতে ডিরেক্টলি দেখে বুঝতে পারি যেটা হাইড্রোটিউবেশনে করা হচ্ছিল সেটা এসএসজিতে অনেক ভালোভাবে বোঝা যায়, কারণ হাইড্রোটিউবেশন এখনকার দিনে করা হয় না। এন খান লিখেছেন, এসএসজি কিভাবে করা হয়, কখন? আমরা বললাম কিভাবে করা হয়, আলট্রাসাউন্ড গাইডেন্সে আপনার ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবে কখন, সে একই কথা, পিরিয়ডের 7 থেকে 12 দিনের মাথায়। তবে লিখেছে এইচএসজিতে দুটো টিউব বন্ধ, এসএসজি করাতে চাই। আপনি যদি আমাদের কাছে করাতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অ্যাপয়েন্টমেন্টের ফোন নাম্বার 9831355912। ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে ব্লক কতটা সারানো সম্ভব ডিপেন্ড করছে কোন জায়গায় ব্লক আছে তার উপরে। সবার পক্ষে আইভিএফ সম্ভব হয় না, অবশ্যই আইভিএফ কস্টলি, যেটা বললাম। কাজেই যদি আপনার এইচএসজিতে দুটো টিউব বন্ধ থাকে, আগে এসএসজি করে দেখুন। যদি এসএসজিতে খোলা থাকে কিছু করতে হবে না, এসএসজিতে যদি বন্ধ থাকে তাহলে ঠিক করতে হবে আপনি আইভিএফ করতে চান না ল্যাপারোস্কোপি করতে চান, দুটোরই সুবিধা অসুবিধা আছে। এন খান আবার লিখেছেন, আমার দুটো টিউব ব্লক, ল্যাপারোস্কোপি করেছি 4 মাস আগে, অপারেশন সাকসেসফুল, কিন্তু এখন এইচএসজি আবার দুটো টিউব ব্লক বলছে। কখনো কখনো হতে পারে ল্যাপারোস্কোপির পরে আবার ব্লক হয়ে যেতে পারে। যেহেতু এইচএসজিতে ব্লক বলছে, আমরা বলবো ফার্দার ডিসিশন নেওয়ার আগে আরেকবার এসএসজি করুন।
এসএসজিতে যদি ব্লক থাকে তাহলে বলবো একবার যেহেতু ল্যাপারোস্কোপি করেছেন আর ল্যাপারোস্কোপি করা ঠিক হবে না, এসএসজিতে যদি খোলা থাকে ওষুধ দেওয়া যেতে পারে প্রেগনেন্সি আসার জন্য। যদি এসএসজিতে ব্লক থাকে তাহলে বলবো আইভিএফ করাটা হয়তো ভালো হবে। डी शाओ एसएसजी कैसे करे এইচএসজি में ब्लॉक है। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द आंसर। এন খান লিখেছেন আপনার সাথে কথা বলতে চাই, আপনার কথা খুব ভালো লাগে, ধন্যবাদ। আমি বললাম আমাদের সাথে স্কাইপে কথা বলতে পারেন, আইডি হচ্ছে ইনফার্টিলিটি কলকাতা, অথবা এসে চেম্বারে দেখাতে পারেন। অ্যাপয়েন্টমেন্টের ফোন নাম্বার 9831355912। says Y Khan has written, do tubes also open during hysteroscopy? Yes, we have said that not only hysteroscopy, we need laparoscopy and hysteroscopy in the same sitting, and using hysteroscopic tubal cannulation with the help of laparoscopy we can be able to remove the block in the tubes. Mrs. JF শিরিন লিখেছেন একটা টিউব ব্লক দুবার ওয়াশ করা হয়েছে এখনো কনসিভ হয়নি। এবার তাহলে দেখতে হবে বাকি ফ্যাক্টরগুলো, বয়স কত, কতদিন ট্রাই করছেন, হাজবেন্ডের স্পাম কেমন আছে, আপনার ওভারিতে ডিমের সংখ্যা কেমন আছে তার উপর। হালদার এফ লিখেছেন এক্সরেতে লেফট টিউব ব্লক কি করব, হাজবেন্ডের শুক্রাণুর প্রবলেম নেই। আবার বলবো কি করব এটার উত্তর কিন্তু জাস্ট এই ইনফরমেশনের উপর দেওয়া সম্ভব নয়, জানতে হবে আপনার বয়স কত, কতদিন ট্রাই করছেন, লেফট টিউব ব্লক বলছেন, রাইট টিউব খোলা কিনা তার উপর ডিপেন্ড করছে, ওভারিতে ডিমের সংখ্যা কীরকম তার উপর ডিপেন্ড করছে। বিতে লিখেছেন কথা বললে ভালো হয়, আমরা বললাম আমাদের সাথে কথা বলতে হলে স্কাইপ আইডিতে কথা বলতে পারেন ইনফার্টিলিটি কলকাতা, অথবা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ফোন নাম্বার 9831355912। এস ঘোষাল লিখেছেন আমি কথা বলতে চাই, আমরা অলরেডি উত্তর দিলাম কিভাবে কথা বলতে পারেন আমাদের সাথে। এস তালুকদার লিখেছেন 6 মাস আগে 19 সপ্তাহে বেবি অ্যাবর্শন হয়েছে, 3 মাস ট্রাই করছি কনসিভ হয়নি, এইচএসজি লেফট টিউব ব্লক কী করবো জানাবেন। শুনে খুব খারাপ লাগতো যে 19 সপ্তাহে আপনার একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমরা 3 মাস ট্রাই করছেন, প্রেগনেন্সি আসছে না, আরও 2-3 মাস ট্রাই করুন, তাতে প্রেগনেন্সি না এলে টিউব খোলা আছে কিনা দেখতে হবে, চেক করতে হবে, হাজব্যান্ডের স্পাম আপনার ওভারি কেমন আছে দেখতে হবে। আপনি বললেন যে লেফট টিউব ব্লক আছে, রাইট টিউব যদি খোলা থাকে কি ট্রিটমেন্ট করা হবে, তাহলে এক্ষুনি আইভিএফ বা ল্যাপারোস্কোপির দরকার নেই, কী ট্রিটমেন্ট করা হবে ডিপেন্ড করছে হাজব্যান্ডের স্পাম এবং আপনার বয়স এবং আপনার ওভারিতে ডিমের সংখ্যা কীরকম আছে তার উপর। এম হাতের লিখেছেন একটা টিউব ব্লক আছে কি করব, যদি যে টিউব ব্লক আছে অন্য টিউব যদি খোলা থাকে তাহলে ল্যাপারোস্কোপি বা আইভিএফ এর দরকার নেই, একমাত্র যদি হাইড্রোসালপিংস থাকে তাহলে ল্যাপারোস্কোপি। তাহলে বলবো কী ট্রিটমেন্ট করবেন ডিপেন্ড করছে আবার সেই একই কথা, আপনার বয়স, কতদিন ট্রাই করছেন, হাজব্যান্ডের স্পাম এবং আপনার ওভারির কন্ডিশন কীরকম আছে তার উপর। এখান লিখেছেন আমার লাইগেশন করা কিভাবে বেবি নেব, ওই যে একটু আগে আলোচনা করলাম, আগে এইচএসজি করুন, দেখুন কোন জায়গায় ব্লক আছে, তারপর দেখতে হবে কতটা নিজে থেকে প্রেগনেন্সি আসতে পারে। যদি ভালো চান্স থাকে নিজে থেকে প্রেগনেন্সি আসা তাহলে বলবো ল্যাপারোস্কোপি করুন, ল্যাপারোস্কোপি করে যদি টিউব খোলা যায় নিজেরা ট্রাই করতে পারেন, যদি ল্যাপারোস্কোপিতে টিউব খোলা না যায় তাহলে আইভিএফ। আর যদি দেখা যায় যে নিজে থেকে প্রেগনেন্সি আসার চান্স কম তাহলে বলবো অপারেশন না করে ডিরেক্টলি আইভিএফ করুন। আর রয় লিখেছেন হোয়াট আর দ্য সিমটমস অফ টিউব ব্লক অ্যান্ড হাউ ক্যান আই আন্ডারস্ট্যান্ড। We have already discussed in the video, please see this video carefully. Unfortunately, majority of the times women don't have any symptoms for tubal block. If you have pain during period or pain during intercourse, or you have any surgery before in the uterus or ovary, or if you have any infection like PID or tuberculosis, then you can have tube block. But the only way to see whether tubes are blocked or not is by doing HSG or SSG or in some cases laparoscopy. Unfortunately, no symptoms can accurately tell whether tubes are blocked or not. এস ইব্রাহিম লিখেছেন বাংলাদেশ থেকে বলছি টিউব ব্লক হলে কী করবা, আমরা সারা ভিডিওটি এটা নিয়ে আলোচনা করলাম, দয়া করে ভিডিওটি আরেকবার দেখুন। এস পাল লিখেছেন দুটো টিউব ব্লক আছে কি করব, আলোচনা করলাম। এইচএসজিতে দুটো টিউব ব্লক থাকলে আগে এসএসজি করুন, এসএসজিতে খোলা থাকলে কিছু করতে হবে না, এসএসজিতে যদি ব্লক থাকে তাহলে ঠিক করতে হবে আইভিএফ করবেন না ল্যাপারোস্কোপি। এস চৌধুরী লিখেছেন টিউব ব্লক থাকলে কি করা উচিত স্যার, আলোচনা করলাম অলরেডি, একটা টিউব ব্লক না দুটো টিউব ব্লক তার উপর। এবার ফেসবুকে যারা প্রশ্ন করেছেন ইউকে সাদিয়া লিখেছেন, সাদিয়া লিখেন ইন এইচএসজি বোথ দ্য টিউবস আর ব্লক, দ্যাট ইজ bilateral tube block. She has sent a HSG report of HSG picture in our Facebook page. And what does it mean? Unfortunately, it means both the tubes are blocked in HSG, so you should do SSG. If SSG shows tubes are open, you can try naturally or you can do ovulation induction or IUI. If the SSG shows both the tubes are blocked, then depending on your age, husband sperm and your condition of your ovaries, you have to go for laparoscopy or IVF.
এস আহমেদ লিখেছেন, ঠিকানাটা কেউ জানলে বলবেন। ওই যে বললাম আমরা কোথায় কোথায় বসি সব ঠিকানায় আপনাকে বললাম। অ্যাপয়েন্টমেন্টের ফোন নাম্বার 9831355912। K. Agarwal has written treatment of hydrosalpinx as we have discussed, preferably surgery, but some cases we can do aspiration. Miss P. Dotto Mimi, she has written, I have tube block and PCOS, what to plan next? The plan depends on which tube is blocked. One tube block or both the tubes are blocked. In one tube block, nothing special is required. The treatment depends on the condition of your husband's sperm and your age, because PCOS has good chance of pregnancy if all other factors are normal. This is RH Roy has written, one tube is hydrosalpinx, what to do? If the hydrosalpinx is shown in HSG, we advise to go for TVS. If there is no hydrosalpinx in TVS, you don't need any treatment. But if the TVS shows hydrosalpinx, you need to remove the tube by laparoscopy. P. Dotto Mimi লিখেছেন, HSG হয়েছে, বোথ টিউব ব্লক, PCOD কিন্তু পিরিয়ড রেগুলার, অপশান আদার দেন IVF। ওই যে বললাম আগে SSG করে দেখুন, SSGতে যদি টিউব খোলা থাকে তাহলে IVFও করতে হবে না, ল্যাপারোস্কোপিও করতে হবে না। কিন্তু যদি SSGতে বলছে টিউব বন্ধ আছে তাহলে IVF, আর IVF করতে না চাইলে ল্যাপারোস্কোপি। অভাগিনী লিখেছেন, টিউব ব্লক, টেস্ট ছাড়া বোঝার উপায়, টেস্ট ছাড়া বোঝার কোনো উপায় নেই টিউব ব্লক আছে কিনা। আনফর্চুনেটলি আপনাকে HSG বা SSG করতে হবে বা কোনো ক্ষেত্রে ল্যাপারোস্কোপি করে দেখতে হবে টিউব ব্লক আছে কিনা। পি বাবলু লিখেছেন, IVF কস্ট মেডিসিন নিয়ে কত? ওই যে বললাম 1.2 lakhs মতো পড়ে ইন্ডিয়ান টাকা। এটা কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে টাইম টু টাইম। কদিন সময় লাগবে? ওই যে বললাম 10 থেকে 15 দিন। ফার্স্ট সাইকেল রেট কত? ওই একই বললাম 1.2। এখানে যতদূর শুনি ফার্স্ট সাইকেল সাকসেসফুল কম হয়, অনেক সাইকেল লাগতে পারে, একদম ভুল ধারণা। 100 জন যদি IVF করেন 40 থেকে 50 জনের কিন্তু প্রথম সাইকেলেই প্রেগনেন্সি আসে। 5-6 লাখ লাগবে, একদম ভুল ধারণা। আগে IVF করে দেখুন, যদি দেখা যায় যে এমব্রায়ো আছে তাহলে তো আপনার পরবর্তীকালে প্রেগনেন্সি না এলেও IVF করতে হবে না, আপনার জাস্ট এমব্রায়ো ট্রান্সফারের টাকা লাগবে। কাজেই IVF এ প্রথমবারে প্রেগনেন্সি আসেন, এটা একদম ভুল ধারণা। যদি টিউব ব্লক থাকে ল্যাপারোস্কোপি করে রেজাল্ট ভালো পাওয়া যাবে, আবার ডিপেন্ড করছে হাজব্যান্ডের স্পাম, ওয়াইফের ওভারি, ওয়াইফের বয়স, তার উপর। ল্যাপারোস্কোপি করতে কত কস্ট লাগে এটা ডিপেন্ড করছে কোন হসপিটালে করছেন, কতদিন থাকতে হচ্ছে তার উপর। রিস্ক কী কী আমরা আলোচনা করলাম, যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যা হয় না, কারো কারো ক্ষেত্রে রিস্ক মানে সমস্যা হতে পারে। অর্থাৎ 1000 জনের যদি ল্যাপারোস্কোপি হয় তার মধ্যে মাত্র 1 থেকে 2 জনের সমস্যা হতে পারে। এবার now we'll discuss the questions directly asked to us during Facebook live. We are here naming the patient because you have directly shown your name here. এখন আমরা ফেসবুক লাইভে যা যা প্রশ্ন পেয়েছি সেগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করব। এক্ষেত্রে আমরা সরাসরি পেশেন্টের নাম নিতে পারি, কারণ আপনারা নিজেরা নিজেদের নাম উল্লেখ করে প্রশ্ন করেছেন ফেসবুক লাইভে, যেটা সবাই দেখতে পাচ্ছে। নুসরাত লিসা চৌধুরী লিখেছেন, LH 1.58 FSH 9 এই রেশিওটি কি কনসিভ করা কি পসিবল? দুঃখিত, এই ইনফরমেশনের উপরে আমরা বেশি কিছু বলতে পারবো না, কারণ আপনার জানতে হবে টিউব, হাজব্যান্ডের স্পাম, বয়স কীরকম, এবং এই রেশিওর ওপর কিন্তু কনসিভ করা না করা কিছু ডিপেন্ড করে না। রুহি ইসলাম লিখেছেন, হ্যালো স্যার। হ্যালো। সঞ্জিদা আরিফ লিখেছেন, প্রেগনেন্সিতে ইকোস্প্রিন 75 কেন দেওয়া হয়? সাধারণত প্রি এক্লাম্পসিয়া, অর্থাৎ প্রেগনেন্সিতে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়া এবং ইউরিনের সাথে প্রোটিন বেরোনো, এটা একটি সাংঘাতিক ধরনের অসুখ, কারণ এতে মা এবং বাচ্চা দুজনেরই প্রাণহানি হতে পারে। প্রি এক্লাম্পসিয়া আটকানোর জন্য ইকোস্প্রিন ব্যবহার করা হয়। আগেকার দিনে আমরা ইকোস্প্রিন 75 ব্যবহার করতাম, কিন্তু এখন কিন্তু ইকোস্প্রিন 150 পাওয়ারের ব্যবহার করা, এখন 75 ব্যবহার করা হয় না। সুভাষিস চন্দ্র ভৌমিক এবং রফিক হোসেন লিখেছেন, অভিনন্দন, ধন্যবাদ। অদ্রিতা বসাক লিখেছেন, আমি বাংলাদেশে প্রফেসর ডক্টর TA দেখাচ্ছি, আমার ল্যাপারোস্কোপি করা হয়েছে 10 মাস আগে, এখন বলছে হিস্টেরোস্কোপি DNC করতে বলেছে, কারণ একটা পলিপ আছে 1.34 সেন্টিমিটার, একবার IUI করা হচ্ছে, আপনার পরামর্শ চাইছি। যদি পলিপ থাকে পলিপ বের করতে হবে, কিন্তু পলিপ বের করার জন্য আজকাল আমরা নর্মাল DNC করি না, হিস্টেরোস্কোপি করে করা হয়। কাজে আমরা বলবো পলিপ অবশ্যই আগে বের করুন। কিন্তু পলিপ আছে কিনা সত্যি জানার উপায় হচ্ছে হিস্টেরোস্কোপি করার আগে একবার SSG করে দেখুন, কারণ SSG সুবিধা হচ্ছে SSGতে পলিপ ভালো বোঝা যায়। SSGতে যদি পলিপ থাকে তাহলে আপনি হিস্টেরোস্কোপি পলিপ বের করুন। তানহা মুনিয়া লিখেছেন, আপনার কথা আমার খুব ভালো লাগে, ধন্যবাদ। উনিয়া লিখেছেন, আমি আসবো ইন্ডিয়াতে ট্রিটমেন্ট করার জন্য, আপনার কাছে ধন্যবাদ। আসার আগে আপনি ফোন করে আসবেন, এই নাম্বারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আগে +91 দেবেন, তারপরে ডায়াল করবেন 9831355912।
মোজাহিদ আহমেদ লিখেছেন সানজিদা আরিফকে হার্টের সমস্যা থাকলে কার্ডিওলজিস্টরা দেয়, আমরা দিই প্রি এক্লাম্পসিয়া প্রিভেন্ট করার জন্য ইকোস্প্রিন। মানসী মুখার্জি লিখেছেন স্যার টিউব ব্লক থাকলে কি কোনো সিমটমস থাকে? অবশ্যই বললাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো সিমটমস থাকে না, দয়া করে আমাদের ভিডিওটি আরেকবার দেখুন। সেগুলো কি বললাম, ওই যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো সিমটম থাকে না, কারো কারো ক্ষেত্রে পেটে ব্যথা হতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ মহিলা যাদের টিউব ব্লক আছে তারা জানেনই না যে তাদের টিউব ব্লক আছে, কারণ কোনো সিমটম থাকে না। সাজমিন হক লিখেছেন স্যার আইইউআই ট্রিটমেন্ট করলে কি কনসিভ করা কত সম্ভব, প্লিজ হেল্প মি। আইইউআইতে চান্স হচ্ছে অনলি 15%, অর্থাৎ 100 জনের যদি আইইউআই করা হয় 15 জনের প্রেগনেন্সি আসতে পারে, তাও ডিপেন্ড করছে বয়স, স্পার্মের কন্ডিশন, আপনার ওভারির কন্ডিশন এবং দুটো টিউবই খোলা আছে কিনা তার উপর। উজ্জ্বল দে লিখেছেন ল্যাপারোস্কোপিতে টিউব ব্লক ওপেন হয়েছে, এজ 24, অল প্রেগনেন্সি নর্মাল, প্রেগনেন্সি আসতে কত দেরি হতে পারে? আমি বলবো যদি সব রিপোর্ট নর্মাল থাকে এখন ওভুলেশন ইন্ডাকশন চেষ্টা করুন 2 থেকে 3 মাস, ওষুধ দিয়ে, মুখে খাওয়ার ওষুধ দিয়ে, ক্লোমিফেন বা লেট্রোজল জাতীয় ওষুধ দিয়ে, তাতে না হলে গোনাডোট্রফিন দিয়ে 2-3 মাস ওভুলেশন ইন্ডাকশন করে নিজেরা ট্রাই করুন আরও 2-3 মাস, অর্থাৎ 5 থেকে 6 মাস নিজেরা ট্রাই করুন, প্রথম 2-3 মাস মুখে খাওয়ার ওষুধ দিয়ে, তারপরে 2-3 মাস ইনজেকশন দিয়ে। তাতে প্রেগনেন্সি না হলে 2-3 মাস আইইউআই করে দেখুন, তাতেও যদি না হয় তাহলে আইভিএফ করুন, কারণ এর মধ্যে প্রেগনেন্সি এসে যাওয়া উচিত। জাকিয়া সুলতান লিখেছে আমার দুটো টিউব ব্লক আছে, এজ 28, কী করবো? এই যে বললাম আগে, এসএসজি করে দেখুন, এসএসজিতে যদি টিউব খোলা থাকে নর্মাল প্রেগনেন্সির জন্য ট্রাই করতে পারেন বা আমরা ওষুধ দিতে পারি। যদি এসএসজিতে টিউব ব্লক থাকে তাহলে ল্যাপারোস্কোপি বা আইভিএফ এর কথা ভাবতে হবে, ডিপেন্ড করছে আপনার এগের কন্ডিশন এবং হাজবেন্ডের স্পার্ম কীরকম আছে। রাজু পাত্র লিখেছেন প্রথমে প্রেগনেন্সি ড্যামেজ কিন্তু এখন এইচএসজিতে টিউব ব্লক। ওই যে বললাম দুটো টিউবে যদি ব্লক থাকে এসএসজি করে দেখুন, তারপর ডিসাইড করুন ল্যাপারোস্কোপি না আইভিএফ কোনোটার দরকার আছে কিনা। নিশি তামান্না লিখেছেন আমি একবার ডিএনসি করেছি, এখন টিভিএস, প্রোল্যাক্টিন, থাইরয়েড, ইউএসজি করেছি, সব রিপোর্ট নর্মাল, কনসেপ্ট হচ্ছে না, 4 মান্থ হচ্ছে, এখন কি করবো? হাজব্যান্ডের স্পার্ম কাউন্ট 80%, এজ 31। আমি বলবো এটা তার মানে আনএক্সপ্লেন ইনফার্টিলিটি, অর্থাৎ সব রিপোর্ট ঠিক আছে তাও প্রেগনেন্সি আসছে না। আপনার টিউব ঠিক আছে কিনা সে ব্যাপারটা কিছু লেখেননি, কাজে টিউব খোলা না থাকলে টিউব চেক করুন, আর যদি টিউব থাকে তাহলে এই যে বললাম আনএক্সপ্লেন ইনফার্টিলিটির জন্য ট্রিটমেন্ট একটু আগে, অর্থাৎ মিস্টার উজ্জ্বল দিকে যা বললাম, অর্থাৎ 2-3 মাস ওষুধ দিয়ে নিজেরা ট্রাই করুন, সেটা না হলে ইনজেকশন দিয়ে নিজেরা ট্রাই করুন 2-3 মাস, সেটা ফেল করলে আইইউআই করুন 3-4 মাস, তাতেও যদি না হয় তখন আইভিএফ ভাবা যেতে পারে, কিন্তু টিউব আগে দেখে নিন ঠিক আছে কিনা। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, প্লিজ লাইক অ্যান্ড শেয়ার আওয়ার পেজ।